Hi dear students, today in this video let us discuss about the chapter number 4, that is dissolution of partnership firms. Firstly, what is partnership? Partnership is a relationship between two or more persons for carrying the business activities and sharing profits and losses of the business according to the agreement. In chapter number 2 and chapter number 3, we have studied about the reconstitution of partnership firms at the time of admission, retirement, and death of a partner. All these chapters, admission, retirement, and death of a partner, deals with the construction of partnership firms. Construction means rebuilding, restructuring, and running the business or forming the business towards the future. But this chapter, dissolution of partnership firms, will deals with the destruction of partnership firms. Destruction means completely close down of the business. And this dissolution chapter is very easiest chapter compared to admission, retirement, and death of a partner. Why? Because in this chapter, we don't have calculations regarding ratios. We calculated sacrifice ratio and new profit sharing ratio, NPSR, new profit sharing ratio, at the time of admission of a partner. And we have calculated gain ratio and same new profit sharing ratio at the time of retirement or death of a partner. But such calculations, such ratios is not there in dissolution of partnership firm. And one more, there is no goodwill treatment as per accounting standard 26 in dissolution of partnership firms. Is it clear? Once again, I will repeat. In admission, retirement, and death of a partner, we have calculated ratios, and we have calculated goodwill treatment as per accounting standard 26. Such calculations is not there in dissolution of partnership firm. So only this is very easiest chapter compared to admission, retirement, or death of a partner. Then dear students, we need to know about the dissolution of partnership and dissolution of partnership firms. Both are not same. There is a difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. We already know that partnership means relationship between persons, an agreement between persons. But partnership firms means all partners collectively called partnership firm. Here, dissolution of partnership means only few partners, only some partners cut off their connections with the partnership firm, and the remaining partners will continue the same business. It is just like a reconstitution of partnership firm at the time of retirement or death of a partner. For example, suppose a business is carried by three persons, A, B, and C. First person A, B, and last person C. If B retired from the partnership firm, he go out from the partnership firm. Retirement means any partner leaves the partnership firm due to some reasons. Here B is go out from the partnership firm. He exited from the partnership firm. After retirement of B, A and C remaining partners. B is retiring partner. A and C are the remaining partners. Remaining partners will continue the same business with an new agreement.
with an new agreement. After retirement or when if B dies means, if B dies means A and C will continue the same business with new agreement. With new agreement is called partnership, is called dissolution of partnership. Dissolution of partnership means here only partnership is breakup, only partnership is terminating, only partnership is end, comes to an end, but business will not be closed. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ಎಗೆ ಸಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಇದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೊಸ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ all partners cut off their connections with the partnership firm and the business of the firm is closed down, completely closed down. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all partners cut off their connections with the partnership firm. Suppose this business is carried by 3 persons P, Q, R. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, 1 or 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 40. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. If agreement says to dissolve the partnership firm, then the entire business will comes to an end. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದನೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 41. ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಆ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೀಪೇ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಆಗ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಯಾವಾಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೂ ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೂ ಒಂದೇನೆ, ಆಗ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈವೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ 42. ಅಂದರೆ ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಈವೆಂಟ್ಸ್, 3 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ವೆಂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಏನಿದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಫ್ ಬಿ ಡೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡೆತ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೇ ಓನ್ಲಿ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಎ ಡೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ what will happens? The entire business will comes to an end because minimum requirement is 2. ಇಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 years. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 10 years the partnership firm will comes to an end. ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 10 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಂಚರ್, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ವೆಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಡೆತ್ ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು dissolution by notice. Dissolution by notice according to section 43. Dissolution by notice means one partner gives a notice to other partners in writing. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. If other partners accept means, if other partners agree this notice means the partnership firm will comes to an end. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ನೋಟಿಸ್. Dissolution by notice means one partner gives a notice to other partners in writing. If other partners agree means or accept means the partnership firm will comes to an end. Next, fifth point, that is dissolution by court order, section 44. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಸೇನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸಸ್, ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. How we have to settle the accounts at the time of dissolution of partnership firm. In that, there are 2 points. First one is treatment of losses. Second one is application of assets. First one, treatment of losses. When losses occurred in the business, such losses covered first out of profits. If profits not sufficient means second out of capital. If capital also not sufficient means finally out of private property. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೇಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿರೋದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, whatever the assets available in the business to sale, then whatever the amounts recovered from the sale of or realization of assets, that should be utilized for the payment of liabilities. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ, 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕರ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 10 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 10 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 10,000 ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 lakh rupees ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಇಲ್ಲ, ಈ 10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. 10 lakhs ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, 5,10,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 10 lakhs ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲಾಸು. ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಇದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ admission, retirement or death of a partner, we have prepared 3 accounts. First one is revaluation account, second one is partners capital account, and last one is new balance sheet. My question is to you people, why we prepared revaluation account at the time of admission and retirement of a partner?
Why? Because at the time of admission, one partner entered into the partnership firm. At the time of retirement or death, one partner go out from the partnership firm. At that time, assets and liabilities of the partnership firm will ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್, ಆಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, we have prepared revaluation account at the time of reconstitution. Then we prepared partners capital account and new balance sheet. But here also at the time of dissolution we have to prepare 3 accounts. Illi kuda namage avashyakate ide, need ide. We need to prepare 3 accounts. First one is realization account, second one is partners capital account, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದು, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, P&L, ಇದು ಯಾವುದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ತರದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Then whatever the amounts realized from that sale of assets will be utilized for payment to liabilities. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅಸೆಟ್ಸು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು 0 ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ನು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀಸನ್ನಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್: ವೈಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ at the time of preparing partners capital account. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. when partner took over assets from the partnership firm, that should be debited from respective partners capital account. If in case any partner took over liabilities from the partnership firm, that should be credited to respective partners capital account. It means ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಡೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ instead of selling assets to outsiders, some assets given to partners, that same balance should be debit from respective capital account. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮೆಷಿನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಅವನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.